Hello students, myself Tejaswini, lecturer in ENC, SJ Government Polytechnic, Bangalore. In today's session, we are going to see how to do the Programmable Logic Controller Lab, how to use your KV Studio software and how to build a ladder diagram. Now first, initially we will start with the first program, that is your alarm system. See, for this PLC lab, we will be using the software KV Studio version 6. This is an open source software. You can easily download from the net. This is published by Kion's company. And also it's a very easy software. Okay. And today we will start with the first program. The first program is how to develop a PLC ladder diagram to construct an alarm system which operates as follows. Here they have given the 4 conditions. Based on these conditions, we have to develop a ladder diagram for this applications. The first condition is if one input is on, nothing happens. If any 2 inputs are on, a red light goes on. If any 3 inputs are on, an alarm siren sounds. If all are on, the fire department is notified. See, if you see the first condition here, we are not bothered about the one input because if one input on ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. So we no need to bother uh, this condition. The second condition, if any 2 inputs are on, a red light goes on. ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 1 2 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 1 3 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 3 4 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ಆನ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. If any 3 inputs are on, an alarm siren sounds. 3 inputs 1 2 3 2 2 3 4 ಇಲ್ಲ 3 4 1 ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ 3 inputs ಆನ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಲಾರಂ ಸೈರನ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. If all are on, the fire department is notified. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆನ್ ಆದ್ರೆ the fire department is notified. Okay, this is the question. Now we will see how to build a ladder diagram for this and how to write this ladder diagram in the software. Okay, so KV Studio, this is the software. When you click on the icon KV Studio, it will open like this. Now initially what you have to do is first you have to go to the file. In the file, click on the new project. Here you have to give some project name. I am giving it as alarm system 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Now click OK. ಸೊ ನೀವು ಓಕೆ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಓಕೆ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ನಿಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಡಿಟರ್ ವಿಂಡೋ. ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಲ್ಯಾಡರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. Okay, see first to build a ladder diagram we need to know the what are the inputs and what are the outputs we are going to use here. See, this is your normally open contact. For that you can use F5 or you can click on this. F5 ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, 001 002 ಆ ಥರ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು F7. ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 500, ದಟ್ ಇಸ್ 500 ಅಂತ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ SF5 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ F8 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ F9 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Okay, so these are the things we are using here. And first, now we will start our ladder diagram. Okay, see first we have to take 2 inputs. ಯಾವುದೇ 2 ಇನ್ಪುಟ್ ಆನ್ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ರೆಡ್ ಲೈಟು ಆನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 2 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ 4 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ನಮಗೆ 6 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಹಿಯರ್, ನೇಮ್ ಇಟ್ as 001 and enter it. Now again F5, here 002, enter. Okay, now horizontal line extensionಗೆ F9 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ 500 ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ 2 ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು 3 4 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 1 3 ಕೊಡೋಣ.
1 ಆಮೇಲೆ 3. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ F8 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ 1 4 ಕೊಡೋಣ, 1 ಆಮೇಲೆ 4 ಎಂಟರ್. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ 2 3, 2 ಆಮೇಲೆ 3. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ವಿ ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್. 2 3 ಆದಮೇಲೆ 2 4, 2 ಆಮೇಲೆ 4 ಎಂಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ 2 4 ಆದಮೇಲೆ 3 4 ಕೊಡೋಣ ನಾವು, 3 and then 4. Again join this. So 4 inputs ಅಲ್ಲಿ 2 input combinations ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 6 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, how many 6 probabilities are there? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಈಗ 3 inputs. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡೋಣ ನಾವು, we will delete this. ಓಕೆ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ 3 input combinations ಬರೆಯೋಣ. ಫಸ್ಟ್ 1 ತಗೊಳ್ಳೋಣ, 0 0 1 ಎಂಟರ್. ಆಮೇಲೆ 0 0 2, 0 0 3. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓಕೆ, ನಾವು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಸ್ 5 0 1 ಎಂಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 input ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 1 3 4 ಕೊಡೋಣ, 1 3 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್. 1 3 4 ಆದಮೇಲೆ 2 3 4 ಕೊಡೋಣ, 2 3 ಆಮೇಲೆ 4. ಮತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 3 4 ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ 1 2 4, 1 2 ಮತ್ತು 4. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು 1 2 4 ಆದಮೇಲೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ 3 input combinations. See, 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4 and 1 2 4. These are the combinations we can have. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದರೆ ಆಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್. ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 1 2 3 ಆಮೇಲೆ 4ನೇ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಆದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಫೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ನೋಟಿಫೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 0 2 ಎಂಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಹೆಚ್. ಎಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಎಂಡ್ ಹೆಚ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ, ಸಿನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ again here search for end h. Okay, close. Understood? So now this is your program. So after program, see ಈ ವಿಂಡೋನ ನಾವು ಎಡಿಟರ್ ವಿಂಡೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್. See here, override the project is nothing but your save. Control S. ಸೇವ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು see if you can click here monitor and simulator ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ F2 ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಟರ್ ಮಾನಿಟರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಡಿಟ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ವಿಂಡೋ.
ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ವಿಂಡೋ. ಓಕೆ, ಸಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್. ಇದು ಫಸ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಒನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಎಸ್, ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಇದೆ, 501 ಆಫ್ ಇದೆ, 502 ಕೂಡ ಆಫ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಟೂ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ರೆಡ್ ಲೈಟು ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ 1 and 2, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ this will be turned on. See here, this is 1, ಇದೆಲ್ಲ 111, ಇದು 0 ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ 1 ಹೈ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸಿ ಯು ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು 1 and 3 ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ 1 and 4, then also it's turned on. Now we can check for 2 and 4. So any two inputs are on, the red light goes on, but all other outputs are turned off. Okay, now if three inputs are turned on ಅಂತಂದ್ರೆ then alarm siren sounds. See ಇವಾಗ 3 inputs turn on ಮಾಡಿದೀವಿ. Here you can see here the output is turned on, that is 501. Any 3 inputs you can take, ಯಾವುದೇ 3 input ತಗೊಂಡ್ರು this will be turned on. Okay, see next ಅದೇ ತರ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ if all the 4 inputs are on, then fire department is notified. ಸಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸು ಕೊಟ್ಟರು ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದು ಆನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸು ಆನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ದೆನ್ ಯುವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟರ್ನ್ಡ್ ಆನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ 4 inputs are on, then your output is turned on. Understood? So this is how you will simulate your program. First you need to write the ladder diagram, then you have to save that. ಆಮೇಲೆ you need to simulate. So ನೀವು ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟರ್ ವಿಂಡೋಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ here you have to come back to the editor window. ನೀವು ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ವಿಂಡೋನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ladder diagram, ನೀವು ಎಡಿಟರ್ ವಿಂಡೋಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಚೇಂಜಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ then again you can simulate the program. Understood? So generally PLC ಅಲ್ಲಿ already you have studied that ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ, ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ನ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. See here you can see these are all inputs, these are all contacts and this is your coil. So normally closed ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು SF5 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು normally closed contact. Understood? So this is your program. See here you can see this is your program and ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಆನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, nothing happens. Understood? Next, if two inputs are on, then your red light goes on. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ 3 inputs are on, 3 inputs ಆನ್ ಆದಾಗ ರೆಡ್ ಲೈಟು ಆನ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಲಾರಂ ಸೈರನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೂಡ ಆನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಲ್ 4 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ 4 ಇನ್ಪುಟ್ಸು ಆನ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ರೆಡ್ ಲೈಟು ಆನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅಲಾರಂ ಸೈರನ್ನು ಆನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ದಿಸ್ ಒನ್ ಫೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೂಡ ಆನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೆಟ್ಟಿಂದ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡೂ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಫೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಓಕೆ, ದ ಎಡಿಟರ್ ವಿಂಡೋ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಡಿಟರ್ ವಿಂಡೋನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ಸು ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ಸು ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ಗೆ F5 ನಾರ್ಮಲಿ ಓಪನ್ ಆದರೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆದರೆ SF5ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಿಗೆ F7 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ F8ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ F9ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತು ನೀವೇನಾದರೂ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲೀಟ್. ಸೊ ನೀವು ಆ ಥರ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ,
I hope you understood the today's lab session program, and thank you for listening.